वदन्ते सामन्त्रेशमुद्यन्दुहानां धेनुर्वागस्मानुपशिष्टदयितो अयं मुहूर्तसुमुहूर्तो यशिवानामरूपाभ्यां यादे सर्वमङ्गलानि योगसंस्मरणा पुंसां सर्वतो जयमङ्गलं शुक्लां वरदरं यश्यं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तभक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुवे सर्वलोकानां विशजे भवरोगिणां निधे सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं च कंठादेवता समर्पयामि ओम अपसत्पन्त ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाग्नयाम् अपक्रामन्तो भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषाम् अविरोधेन पूजा कर्म समारभे इति करताडनं कृत्वा ओम पृथित्वया कृता लोका देवीत्वं विष्णुदृता पञ्चधारे मां देवी पवित्रं कुर्चासम् इति भूमिं सम्प्राप्य आचम्याम् ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णुवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हराय नमः ओम श्री कृष्णाय नमः मुत्तिष्ठन्तुबुद्धपिशाचाः एते भूमिबारकाः एतेषामविरोधेन पूजा कर्म समारभे प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः
प्राणायामे विनियोगः ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म मणिगणैर्नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहर ब्रह्मादिभिः सेवितां पार्श्वे पंकजशङ्खपद्मनिधविरक्तां सदा शक्तिभिः ओम लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रास्तन्यां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासे भूतसमस्तदेवोनितां लोकैकदीपाङ्करां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धैवत्ब्रह्मेन्द्रङ्गाधरां स्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् ओम अर्जुनेते पुनरस्मात् भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनोभिः यशेव देवैतं यदायुः शतमानं भवति शतायः पुरुषस्येन्द्रिये आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते धनं धान्यं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः आचन्द्रार्कवंशवृद्धिरस्तु दीर्घसौमङ्गल्याभिवृद्धिरस्तु वाञ्छितफलसिद्धिरस्तु इष्टकाम्यार्थसिद्धिरस्तु श्रीदेवी देवता सम्पूर्णानुग्रहसिद्धिरस्तु तथास्तु। देवीं वाजमदयन्त देवाः
तां विश्वरूपास्तजवावदन्ते तानामन्द्रेश मूर्धन्गुहान धेनुर्वागस्मानवसुष्ठुतैत्वान् अयं मुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु आयत्सर्वं महर्निशम् अनेर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो ಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ರು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಮಗು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು. ಈತ ಏನಂದ, ಬಹಳ ಬಡವ, ಉಣ್ಣಕ್ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಇರಕ್ ಒಂದ್ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ದೇವರ ತಪಸ್ಸನ್ನ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದಂಥದ್ದು. ಆಗ ಆ ತಾಯಿ ಕೇಳಿದಂತ, ನಿನಗೇನ್ ಬೇಕು ವರ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ವರ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ? ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ವರ? ದೇವ್ರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ರೆ ಜಮೀನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು, ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಲಾಯರೇ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರಿ. ನೀವು ಹನುಮಂತಪ್ಪರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಯಜಮಾನ್ರ ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ? ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೊಂದು ಆನೆಯನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಉಣ್ಣಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಇರಕ್ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಭಿಕ್ಷಿಕ. ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಆನೆಯನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಉಣ್ಣಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀನೇ 4 ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಕ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ, ನೇ ಅಂದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ಆನೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ, ನೇ ಅಂದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ಆನಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದಾನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಒಂದ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೊಂದ್ ಕೆಜಿ ಆನಂದ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಒಂದ್ ಕೆಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಒಂದ್ ಕೆಜಿ ಶಾಂತಿ ಕೊಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಂತಹ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ಯಾವುದು ನನ್ನದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದು ನಿನ್ನದು, ನಿನಗರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ತಾಯಿ, ನನಗೆ ಆನಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪತ್ತಿದ್ರೆ ಆನಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಡತನ ಇದ್ರೆ ಆನಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಗಾರ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ. ಆ ಆನಂದ ಸಿಗೋದೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು? ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಬಾರದು ಬಪ್ಪದು, ಬಪ್ಪದು ತಪ್ಪದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಯಾವುದು ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ತಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವ? ಏನನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ. ಬರುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ, ಹೋಗುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ. ಮಧ್ಯೆ ಏಕೆ ಈ ಜಗಳದ ಕತ್ತಲೆ? ಅದು ನಂದು, ಇದು ನಂದು, ಆ ಸಂಪತ್ ನಂದು, ಇದು ನಂದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಮರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಇಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಾಳದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮರ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಹ ಜಗಳ ಆಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇತ್ತ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ವಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರಮ್ಮಗೋ ದೇವಮ್ಮಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮ್ಮಗೆ ಒಂದ್ ಮುಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ ಏನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅರೆ ಬಂದೈತೆ, ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆ ಬಂದೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಬ್ರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಆದ್ರೆ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಊರು ಒಂದೇ, ನೆಲ ಒಂದೇ ಒಲಗೇರಿ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ, ಜಲ ಒಂದೇ ಶೌಚಾಚಮನಕ್ಕೆ, ಫಲ ಒಂದೇ ಷಡ್ದರ್ಶನ ಮುಕ್ತಿಗೆ, ನಿಲುವಂದೇ ತನ್ನ ತಾನರಿದವನಿಗೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಣ್ತಮ್ಮಗಳ ಟೈಪು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನುವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒಂದ್ಸಲ ಒಬ್ಬೊಂದು ಆಯುಷ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆತನ ಹೆಸರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂತ. ಅವನ ಆಯುಷ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಯಮ ಬಂದ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ. ಆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ?
ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ಯಮ ಬಂದ, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಈ ಲೀಸ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೀನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಆ ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡ್ದ, ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಓ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂತ ನಂದೇ ಸರದಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಗ ಆ ಯಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದೀಯ, ನಾನು ಫೇಮಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಆತ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಳಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 5-6 ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಒಂದ್ 5-6 ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಆ ಯಮನಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾ. ಆತ ಓಡಾಡಿ ನಿದ್ದೆನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ನಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ದ. ಆ ಲೀಸ್ಟ್ ತಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಲೀಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ, ಈ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಐತೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಆ ಮೊದ್ಲೇ ಕಾಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂತ. ಯಮ 3 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯ್ತು. ನೋಡ್ದ, ಓ ನನ್ಗೆಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸುಖ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲೇ ಇರೋರು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿದ್ದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಯಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ, ಕೆಳಗಿದ್ದವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಬಪ್ಪದು, ಬಪ್ಪದು ತಪ್ಪದು. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಮನವನ್ನರಿಯದ ಕಳ್ಳತನವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಡಬೇಕು. ಡಿಂಬದೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ, ಕಂಬಸೂತ್ರ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ, ಎಂದಿಗಾದರೊಂದು ದಿನ ಸಾವು ತಪ್ಪದು. ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ತರಲಿಲ್ಲ, ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಒಯ್ಯಲಿಲ್ಲ, ಸುಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಸುಣ್ಣದರಳು ಆಗಿತ್ತಿ ದೇಹ. ಹೊಟ್ಟೆ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದೆಂದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಕಾಲ. ಇವತ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನನ್ನೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀವ, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಸಂಪತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಬಂದು, ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನದು, ನನ್ನದೇನು ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹರಕೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಿ. ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹಣ್ಣು ಬದಲಾಗಿತ್ತು, ನೋಡುವ ಕಣ್ಣು ಬದಲಾಗಿದೆಯೋ? ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಹಣ್ಣು ಬದಲಾಗಿದೆಯೋ, ನೋಡುವ ಕಣ್ಣು ಬದಲಾಗಿದೆಯೋ? ಹಣ್ಣು ಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಕಣ್ಣು ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಗಳನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತ ತಾನಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಇನ್ಯಾರೊಡನೆ, ಬುದ್ಧಿಯಂ ತನ್ನ ತಾನರಿದವನಿಗೆ ಜಗದಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಾಟವಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂಧು ಅನ್ನುವ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆ ತಾಯಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತನು ಮನ ಧನವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ನೆಮ್ಮದಿ ಸದಾ ಕರುಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮಾತಿಗಿಂತ ಮೌನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ಇದೆ ನೋಡ, ಹಾಡುವಂತ ಮಾತ ತೂಗಿ ನೋಡು, ಬೇರೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಾತಾಡು, ಬೇಸರವೆನಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸಾಕು ಮಾಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂಬಂತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ